समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मन प्रेमर नमस्कार। आशा करे समस्ते भल अच्छा आपण मान वेलकम करुच्ची मोर एसटी टीवी यूट्यूब चैनल नुआ एक अध्याय भिडियो रे प्रभु आम सौदे परमेश्वर अटंती आर सदा सर्वदा आम जत्न नियंती कर्तव्य नियंती हम साहाय्य करती प्रभु का नाम धन्यवाद हो। तो आज वीडियो आरंभ करने पूर्व आ थोड़ा ये वीडियो टिके शुणु तापर आम बुझा। बहुत सारा लोक आगुरी कहीकि आसी कि भाई तुम वीडियो रे बहुत सारा भाषा कहूच तो यहाँ आम ख्रीस्टियन समाज पाई एटा ठीक नुह मु राइट कथा भाषा कहवा ठीक नुह मते जना आउ मो फैमिली रे अनेक फादर अच्छा अनेक पास्टर अच्छा आउ मो जेजेबापा निजे गोटे पास्टर फिर भी मो भाषा कहूँ कौन जान तो मो ख्रीस्टियन धर्म बंचेया बुझीपार कि ना तापर आउ गोटे कथा है समस्ते चाहे पास्टर हो चाहे ऑफिसर हो चाहे जेकोसी भल भद्र व्यक्ति हो जदि भी तांको जागा बाड़ी गोटे लोक जदि भी तांको जागा को गोटे हाथटे जदि भी सी नहीं जीव ताहाले तमे संभाली पारियो सेठी तमे ताको हाणी दबो तमे ताको मारी दबो गोटे हाथ पाई ता जीवन टाकू तमे नहीं जीव बा झगड़ा झाटी हबो बा केस बास हेबो अनेक समस्या हबो साधारण गोटे जगह पाई तमे से जगह को तमे नहीं जीवनी मला समय जदि भी गोटे लोक आम ख्रीस्टियानिटी ऊपर को नहीं कथा कहूची जदि भी गोटे व्यक्ति आम ख्रीस्टियानिटी को बदनाम करुची जदि भी गोटे व्यक्ति आम ख्रीस्टियानिटी को आम ठारू झिकिकी नौची तो ताकू भाई केते कोन न करिया गला से कथा को आग भल भाव समस्त चिंता करती तो ठीक से ही भली मो ख्रीस्टियानिटी को मो ठारू बा आपण समस्त ठारू जी छड़िया पाई चेष्टा करिवो जो व्यक्ति बेजती करिया पाई चेष्टा करिवो ताकू नायक भाई को वीडियो और ये वीडियो मु फुल पोस्ट करनी तार मेंशन कर देबी तार लिंक आपन करके सुनिबे आउ सत्य कथा एडा मु का को रोस्टिंग करूनी आ एडा गोटे मु माने गोटे जति कि मु जानि छि मु मोर अनुभूति म आपन को शेयर करू छि एडा कोन से रोस्टिंग नुह आउ एमितिर भी मते रोस्टिंग के आसेनी मते का विरुद्ध कोन कहया पई आ मु एडी भाषा कथा भाई कहउथिले ह आउ ख्रीस्टान विश्वासी हिसाब रे बा यीशु ख्रीष्टंकर परिचित लोकंक हिसाब रे आम मानक पक्षरे आउ अन्य मानक पाखरे आउ खराब भाषा रे कथा हेबा आम मानकर मूर्खामी अटे आउ आम मानकर परिचय ताहा नहे आमे माने आलोकर संतान आमे आलोक संतान बेले में परिचय देबा आउ यीशु कहउछन्ति तुमे माने होछ जगतर ज्योति आउ तुमे माने होछ जगतर लवण आमे जदि लवण को पिताब करबा ता कोन ठीक हबो कि आमे जति आलोक को आमे अंधार करबा ता ठीक हबो कि ता नुह एबेटु कहया पई चाहे आ भाई गोटे कथा कहले जदि निज परिवार रे जमी बाड़ी को नै कि जदि हड़प करे आपन ताको मारिबे ना गेलो करबे से टाइप कथा कहले भाई आउ सेथि निमंते आ गोटे कथा भाई कहले एठा मु आउ निजर धर्म को बंचेबा निमंते यीशु को बंचेबा निमंते आउ निजर परिवार को बंचेबा निमंते मु भाषा प्रयोग करके से मन को मैं बड़ी कथा कहे और अनेक भाषा कहले मु सेटा यूज करा पे चाहूनी किंतु मोर सोशल मीडिया आगे कि पर्सनल लाइफ रे मध्य मु भाषा यूज करके मु कहेनी कहा को और से मन मते कहि पारंती बट आज पर्यंत मु कहा को मिति भाषा प्रयोग करके मु कहेन जते झगड़ा हले भी मु मो पाठ के भी स्लीप भूल रे भी मु भाषा यूज करके मु कहेनी ठीक अछि एठी आमे देखिलु यीशु को बंचेबा निमंते बा ख्रीस्टान धर्म को बंचेबा निमंते भाई भाषा प्रयोग करूछि बोली तांके कहउथिले मु आज एहा कहे पे चाहूछि मोर प्रिय भाई ओ भौणी माने मु आपन को रोस्टिंग करी कहउछि से कथा न हम आपन गोटे निजर अनुभूति जहा मन को शिक्षा बाइबल दे सेटा मु कहे देखंतु यीशु ख्रीष्ट होउछंती जगतर सृष्टिकर्ता हम सब जानि अछु आ से मा जगतर पाप बहिबाने मते से मनुष्य रूप रे आसीले जन्म नेले आ से जन्म नेला पर जतले तांकर बयस क्रमे आ तांके जळ रे डुबन नेले आ डुबन नेला पर गोटे घटना घटिथिला जोडा कि माथ्यू 4 पर उल्लेख अछि यीशु परीक्षित होइथिले परीक्षा रे से पड़ीथिले शैतान यीशु को निजे आसी से परीक्षा करिथिला यीशु परीक्षा रे पड़ीथिले से समय तो यीशु निजर जतले परीक्षा हो शैतान टर्चर करूथला बारंबार बारंबार बाइबल को प्रमाण करे
ଟର୍ଚର କରିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ କଣ ଶୈତାନ ସହିତ ଖରାପ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କେ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ କି, ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ କି? ନାଇଁ, ବାଇବଲକୁ ପ୍ରମାଣ କରେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ବା ୱାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶୈତାନକୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଖରାପର ପରିଚୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ପରିଚୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳିକି ଆମେ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା। ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଖଡ଼ଗ ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ଖଡ଼ଗ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ, ଯୋଉଟାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଖଡ଼ଗ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଖଡ଼ଗ। ସେଇ ଖଡ଼ଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଶୈତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶୟତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ସେ ଗର୍ଜନ କରିକି ବୁଲୁଅଛି, ସେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ଏହା ସେ ଖୋଜୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଶୟତାନକୁ ଆମେ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି, ଆମଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ରହିବାର ଅଛି। ଶୟତାନକୁ ଲଢ଼ିବା ପିଲାଙ୍କୁ ପାୱାର ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର ପାୱାର କୋଉ WWE କୋଉ ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିୟନରୁ କି କୌଣସି ଜିମ୍ କ୍ଲବରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାୱାର ଆସିବ ନାହିଁ ଶୈତାନକୁ ଲଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ। ଶୈତାନକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାୱାର ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଆଣିବା? ପବିତ୍ର ବାଇବଲକୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ଆଣିପାରିବା ଶୈତାନକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଯେମିତିକି ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟରୁ ସେ ଶୈତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେଭଳି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଖଡ଼ଗ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଖଡ଼ଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ଆଉ 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି, ଭାଇ କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ନିମନ୍ତେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ନିମନ୍ତେ, ପବିତ୍ର ବାଇବଲକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ନିମନ୍ତେ, ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏମିତି ସେ ଭାଷା ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅଦର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଖରାପ ଭାଷା କରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଭାଇ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର କଥା। ଏଇଟା ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଜଗତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ଅଛି। ଆଉ ଭାତୃମାନଙ୍କର ଅପବାଦକ ଶୟତାନ ସେ ସିଂହ ପାଇଁ ସେ ଗର୍ଜନ କରୁଅଛି। ତୁମେ ସାବଧାନ ରୁହ, ସତର୍କ ରୁହ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କି ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇକି କହୁନାହିଁ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ହବ, ସର୍ଟକଟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ତ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସେମାନେ ଟର୍ଚର କରିଥିଲେ, ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ କଥା ସେ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଭୂତ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନେକ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଛେପ ପକେଇଥିଲେ, ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ, କଣ୍ଟା ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଚଲେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିଠିରେ କରଡ଼ା ବାଜୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ପଥର ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ଯୀଶୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଅଛନ୍ତି ଶୈତାନ ସହିତ। ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି 3 ନମ୍ବରରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନେକ ତାଡ଼ନା ଆସିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଅନେକ ତାଡ଼ନା ଆସିଲା। ପିତୃ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଲୁଗା କଢ଼ାଗଲା, ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ବର୍ଷା ଭୋସି ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କରଡ଼ାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଗଲା, ଦେହ ସାରା ମାଡ଼ ମରାଗଲା। ଗୋଟେ ଓଜନିଆ କୃଷ କାଠ ବହି ତାଙ୍କୁ ପାହାଡ଼କୁ କପାଳ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କୁ ବହିକି ନେବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନିନ୍ଦା କଲେ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନେକ ନିନ୍ଦା କଥା ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାଇବଲକୁ ପଢ଼ୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଧରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପିତର କଣ କରିଥିଲେ? ସେ ନିଜର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା କାଢ଼ିକି, ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିছে, ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଖଣ୍ଡା କାଢ଼ିକି, ନିଜ ପାଖରୁ ଖଣ୍ଡା କାଢ଼ିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ।
ଆଉ ସେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ପିତର ଜଣଙ୍କର କାନ କାଟିଦେଲେ। ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପିତର ତୁମର ଖଣ୍ଡା ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖଣ୍ଡାରେ ବୋଧ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହିଁ ବୋଧ କରାଯିବ। ଏଭଳି କଥା ଯୀଶୁ କହିଲେ। ଆଉ ଏକଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଅନେକ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ସେ ପଠେଇକି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏକଥା କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଚାହିଁଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାହିନୀକୁ ସେ ଡାକିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବିନାଶ କରିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଅଛି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ୟ 28 ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରିକି ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦିଆଗଲା। ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ହେ ପିତା, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସନ୍ତାନର ପରିଚୟର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ମୁଁ ତ କହିବି ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଉଛି କ୍ଷମାର ପରିଚୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେତେ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କି ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଉଲଙ୍କୁ, ଯେମିତି ସାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମୃତ ମାନଙ୍କର ସେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ଆଜି ବି ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର କହିଲେ। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ସେମାନେ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ କୌଣସି ରୋଷ୍ଟିଂ ଭାବରେ ମୁଁ କହିନି, ମୋତେ ରୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ମୁଁ କହିଛି ଦୟାକରି ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ପରିଚୟ ତାହା ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦୟାକରିକି ଯେଉଁମାନେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିକି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୋଉଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଭାଷା କହୁଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରିକି ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତାହା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଦେଇଛି ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ କାହାକୁ ରୋଷ୍ଟିଂ କରିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଅଧିକ କିଛି ବି ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଶୈତାନ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଆମେ କେବଳ ଶୈତାନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ବେଳେ ଭାଷା ନ କହି, ଖରାପ ୱାର୍ଡ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା, ସେଭଳିଆ ନ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର, ଆମଙ୍କର କ୍ଲେଶରେ ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟ ପରଦର୍ଶନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।